नमस्कार। स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लो ते नवीं स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ वास्ते साडे बैल आइकन नूं दबाना ना भुल्लो। दोस्तों, अज असी करांगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान दा पार्ट 13वां। इस तो पहला असी 12 पार्ट कर चुके हैं जो कि तुसी साडे चैनल ते देख सकते हो। अज असी करांगे पार्ट 13 जिस च असी गल करांगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बारे, संविधानक सौदा बारे, जिस च असी गल करांगे। सो सब तो पहला असी शुरू करते हैं जी। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जेकर सानू पूछ लिया जाए भी संविधान का वो केड़ा आर्टिकल है जिस दे तहत नंबर 368, ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 368 दे राही जो संसद है वह संविधान विच शोध करन दी शक्ति रखती है। ठीक है जी। उस तो बाद जेड़ा अपना संविधान है जी उस विच किन्नी तरह नाल शोध हो सकती है, मतलब कि तरीके केड़े केड़े ने। संविधान विच शोध करन दे 3 तरीके हैं। ठीक है जी। संविधान विच शोध करन दे किन्ने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सब तो पहला तरीका है जी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सब तो पहले जी अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दूजा है जी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तीजा है जी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर। हुण असी गल करते हैं जी मेजोरिटियां बारे। मेजोरिटियां बारे सानू पता होना चाहिए, उन्हां बारे असी ब्रीफ च हुण अगे डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला जेड़ा अपना है जी मैथड ऑफ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी हुंदी की है, सब तो पहला सानू यह पता होना चाहिए। दिस रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% of the member present and voting. This is also known as functional majority और working majority। ठीक है जी। सिंपल मेजोरिटी हुंदी की है जी, वो कह रहे जी मेजोरिटी यह किसनू रिप्रेजेंट करती है भी जिन्ने मैंबर प्रेजेंट ने ते जिन्ने मैंबर 50% उन्हां दा। ठीक है जी। मोर देन 50% ऑफ द मैंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यह मौजूद अते वोट पाउण वाले 50% तो वध मैंबर हैं ਜਿਹੜੇ मौजूद भी हैं ਤੇ वोट भी पा रहे हैं। 50% तो वध मैंबरां ਦੀ बहुगिणती ਦਾ संकेत करता है। ठीक है जी। इस ਨੂੰ कार्यशील बहुगिणती वजों भी जानिया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन एग्जाम च पूछ लिया जाता है जी सिंपल मेजोरिटी इज आल्सो नाउन एज, तो उसनू कहा जाता है जी फंक्शनल मेजोरिटी ਜਾਂ फिर वर्किंग मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ आखते हैं। ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਮੈਂਡਡ ਬਾय ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਨ ਮੈਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਟਰ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਬੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂबर इन द स्टेट। ठीक है जी। अबोलिशिंग कोई सैकेंड चैंबर अबोलिश करना हो, खत्म करना हो। क्रिएशन ऑफ स्टेट ਜਾਂ फिर कोई नवा राज असी बनाना हो। और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ਜਾਂ फिर किसी दी ਜਿਹੜੀ स्टेट है उसकी बाउंड्री घटानी ਜਾਂ ਵਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, उसका खेत्र घटाना ਜਾਂ ਵਧਾਣਾ ਹੋਵੇ। पंजाबी विच असी इस नूं पढ़ लैंदे आ। नागरिकता राज्यां विच दूसरे चैंबर बनाना ਜਾਂ खत्म करना, राज्यां दी सिरजना करना ਜਾਂ फिर मौजूदा राज्यां दीयां सीमावां विच तब्दीली आदि नाल जुड़े मामलिਆਂ विच सधारण बहुमत नाल संविधान विच शोध कीती जा सकती है। यह है सिंपल मेजोरिटी। इसनू कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी जिहड़ी किसनू रिप्रेजेंट करती है? मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मैंबर प्रेजेंट ते वोटिंग।
हुण गल करते हैं जी असी दूजी मैथड्स ऑफ स्पैशल मेजोरिटी। हुण आंदी है जी स्पैशल मेजोरिटी। स्पैशल मेजोरिटी हुंदी की है? एनी मेजोरिटी अदर दैन सिंपल, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव आर कॉल्ड स्पैशल मेजोरिटीज। ठीक है जी। मेजोरिटियां चार तरह दियां हुंदियां ने बेसिकली। सिंपल, ठीक है जी, मेजोरिटियां किन्नी तरह दियां हुंदियां ने अपनियां? मेजोरिटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਜੋਰਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਜੋਰਿਟੀ। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पैशल मेजोरिटी। कहते जी स्पैशल मेजोरिटियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ स्पैशल बहुमत है वो किन्नी तरह दी है? 4 तरह दी है। दे आर एज फॉलो। सधारण, संपूर्ण ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 249। ठीक है जी। स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत जो कि आर्टिकल नंबर 249 के तहत है जी। दूजी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368। ठीक है जी। विशेष बहुमत जो कि अनुच्छेद 368 के अनुसार है। तीजा है जी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है जी। चौथा है जी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 61। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 61। हुण असीं गल करते हैं जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ चार मेजोरिटियां सानू दसियां ने स्पेशल मेजोरिटी दीयां किस्मां। हुण असीं ਉਹਨਾਂ बारे डिस्कस करांगे भी ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 249 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 249 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਅ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਾਸ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ रूल ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। मान लो लोक सभा च 545 मैंबर ने। ठीक है जी। एट प्रेजेंट लोक सभा की स्ट्रेंथ कितनी है? मान लो जी 545 मैंबर। केस लै लो जी असी राज्य सभा च एक रेजोल्यूशन पास करना है जिवें कि ये दस रहे ने। मान लो लोक सभा विच 545 मैंबर इस टाइम हैगे ने जी। ठीक है जी। उन्हां विचों 45 मैंबर की ने जी 45 मैंबर एबसेंट हो जाते हैं। मान लो वो छुट्टी ते गए ने या कोई भी रीजन है वो एबसेंट हो जाते हैं। देन साडे कोल की हो गया जी? देन साडे कोल की हो गया 500 मैंबर रह गए। 500 मैंबर प्रेजेंट हो गए। ठीक है जी। 500 मैंबर प्रेजेंट जिवें ये कह रहा है दिस रेफर्स टू ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मैंबर प्रेजेंट। तां किन्ने मैंबर प्रेजेंट ने? 500 मैंबर। एंड वोटिंग वो कह रहा है 2/3 उसका लेना है भी जिन्ने मैंबर ने ते उन्हां चों जिन्ने वोट पाने वाले ने। हुण देखो जी साडे कोल मैंबर तां 500 ने क्योंकि 45 छुट्टी ते चल रहे ने, 500 मैंबर ने पर उन्हां च 100 कह रहे ने भी असी वोट नहीं पानी। 100 मैंबर वोट अपनी नहीं दे रहे किसी भी कारण। तां टोटल मैंबर किन्ने रह गए जी? 400। ठीक है जी। जेड़े कि प्रेजेंट भी ने ते वोट भी करना चाहते ने। जेड़े कि प्रेजेंट भी ने ते वोट भी करना चाहते ने। मैंबर्स कास्ट देयर वोट। देन की कह रहे जी दिस रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मैंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन मेजोरिटी कितनी है जी? 400। 400 का 2/3 असी कर लांगे। इसनों असी की कहांगे जी? यह साडी होगी स्पैशल मेजोरिटी। अगे गल करते हैं जी दूजी जिहड़ी अपनी मेजोरिटी है स्पैशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368। ठीक है जी। विशेष बहुमत जो कि अनुच्छेद 368 के अनुसार है।
दिस रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ 2/3 मैंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है जी, है पहला वाला 2/3 मैंबर जेडे कि प्रेजेंट ने ते वोटिंग ने। ठीक है जी, मेजोरिटी उन्हां दी सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कहते जी मेजोरिटी उन्हां दी होनी चाहिए है, उन्हां 2/3 मैंबरां दी जो कि प्रेजेंट है ते वोट करनगे, ते उन्हां नूं सपोर्ट करना चाहिए 50% मैंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दिस इज चीफली यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਰ 400, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 545 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੋਟਲ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 45 ਕੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 45 ਮੰਨ ਲਓ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 500। 500 ਚ 100 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400। ਹੁਣ ਇਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਰ 400, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2/3 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2/3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 2/3 ਗੁਣਾ 400, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਰਾਉਂਡ ਆਊਟ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਜੀ 256.5 ਕੁਛ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2/3 ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 545। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 545। ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ 552, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 545। 545 ਦਾ 50%। ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਹਾਊਸ, ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 545। 50/100 ਗੁਣਾ 545, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 273। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ 2/3 ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ। 2/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਆਊਟ ਫਿਗਰ 256.5 ਕੁਛ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2/3 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 50% ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 545, ਉਹਦਾ 50% ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 273। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, if the 2/3 of the present and voting members are less than 50% of the total strength, then bill will be rejected। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਜੱਜਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਕੈਗ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਸਿੰਗ ਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 368 plus 50% state ratification by a simple majority। ठीक है जी, this type of majority is needed when a constitutional amendment tries to change the federal structure। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। चौथी मेजोरिटी है जी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 61। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार स्पेशल मेजोरिटी। दिस रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है जी, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है जी, उस बोरिंग लग रहा होना, इस क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। मान लो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 61 ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ 2/3 ਮੈਂਬਰ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ 545, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 545 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ 2/3 ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 545 ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 364 ਆ ਗਿਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 364 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 245 ਜੋ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ। ਦੈਨ 2/3 ਅਸੀਂ 245 ਦਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 164। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 364 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 164। ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਆਊਟ ਫਿਗਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਡੈਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਜ਼ 545 ਸੀਟਸ ਫੁੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 545 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 545 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 540। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਗਈ। 540 ਇਜ਼ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਹਾਊਸ। ਦੈਨ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੋਰ ਦੈਨ 50%। ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਮਤਲਬ ਕਿ 540 ਦਾ ਅਸੀਂ 50% ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 540 ਦਾ 50% ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ 0.5 ਜਾਂ +1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਗੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਤੀਜਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ a majority of more than 50% of the house total membership। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਜ਼ 273। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ 273 ਹੈ। 273 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 545। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? 545। 45 ਦਾ 50% ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਟੂ 1/2 ਕਰਕੇ। ਉਸ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 0.5 ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 273। 273 ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸਦਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਦਸਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 545। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਡੇਲੀ ਜੀਕੇ ਕੁਇਜ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।